With me now is Matthew Killingsworth. Killingsworth is a senior fellow at the Wharton School at the University of Pennsylvania. He earned his doctorate degree in psychology from Harvard University. Matthew, thanks for being with us. So, money buys happiness? Tell us about your research. Sure. So for about the last 10 years, researchers thought a certain kind of happiness stopped increasing once people reach $75,000 in annual income. To study that question, and a lot of other questions, I've been running a big happiness study where I use people's smartphones to collect data on happiness in people's everyday lives. And I wanted to understand, does happiness increase beyond $75,000 or not? And what I found in my study is that people's happiness not only rose up to 75,000, but it kept increasing. In fact, kept increasing at basically exactly the same pace. So that suggests that at least as incomes keep rising beyond 75, there may still be some benefit to be had. And there's no dollar point at which it stops. It just continues on. I don't see any evidence for that. It is the case that the effect is pretty small. So if you're looking for what's the secret to happiness, it's not to make a lot of money. It's going to have a pretty small effect. And it also takes exponentially more money to rise up the scale. So an extra $10,000 makes a huge difference for someone, earning $20,000 a year. It makes, no difference to someone earning $1 million. But if you keep adding 10% to your income, that's basically predicted to have the same effect for everyone. I wanted to understand not just are people who earn more money happier, but if so, why? And I really found two reasons that could explain pretty much all of it. The biggest one was that as people earned more money, they felt more in control of their life. I didn't ask people to kind of tell me exactly what it was that was different, but it's easy to imagine how if you have more money, you can, you see organic raspberries in the grocery store and that's what you're in the mood for, so you buy it instead of buying, a box of dried pasta. Or maybe if you are working in a job that you think is kind of unfulfilling, you can quit your job and you have sort of a financial cushion. Sort of in these very small ways and very profound ways, you can sort of steer your life in the direction you want a little bit more easily, I think, when you have more resources. The other major thing that I see is that when people earn more money, they just have a greater sense of financial security. So when someone has a low income, they spend a lot of their time worrying about just paying the bills. Whereas as your income rises, you have to worry about that less and less. So those two things together, your sort of sense of control and sort of not having to worry so much about paying the bills, basically explains why people who earn more money are a little bit happier. It's fascinating, really. Thank you so much for being with us. We appreciate it. Absolutely. Thanks for having me. Yeah, Matt Killingsworth with Penn's Wharton School. 돈으로 행복을 살 수 있는지에 대한 질문은 경제학자, 심리학자, 철학자들이 오랜 기간 동안 고민해온 주제입니다. 여러분들은 돈이 우리의 행복에 영향을 미치지만 한계가 있다고 생각하시나요? 오늘 2010년부터 23년까지 진행되어 온 돈과 행복과의 상관관계의 연구 논문으로 그 해답을 종결해 드리겠습니다. High income improves evaluation of life, but not emotional well-being. 노벨 수상자 다니엘 칸만과 경제학자 앵거스 데이턴의 2010년 기초 연구에 따르면 연간 7만 5천 달러, 즉 한화로 약 1억 정도를 벌면 그 이후에는 돈이 행복에 주는 영향은 평준화된다고 주장했습니다. 이것이 바로 한계 효용 개념. 소비자가 재를 소비할 때 거기서 얻어지는 주관적인 욕망 충족도의 정도를 효용이라고 하면 어떤 재의 소비량이 증가함에 따라 필요도는 점차 작아지므로 한계 효용은 감소해가는 경향이 있다라는 것입니다. 바로 이것이 한계 효용 체감의 법칙. 어쨌든 돈이 삶의 만족도를 높여주지만 정서적 웰빙은 향상시키지 못한다고 말합니다. 하지만 행복의 측정도에 따라 돈과 행복의 관계는 2021년 다시 달라집니다. 2010년 논문과 반대되는 연구가 2021년에 등장합니다. Experienced well-being rises with income, even above $75,000 per year. 2021년 미국 펜실베니아 대학 와튼스쿨의 매튜 킬링워스는 돈이 삶의 만족도와 행복, 웰빙에 비례적으로 긍정적인 영향을 미친다고 발표했습니다. 이는 연간 소득이
7만 5천 달러를 훌쩍 넘으면 행복이 꾸준히 증가한다는 사실을 발견한 것입니다. 그는 말합니다. 간단히 말해서 대부분의 사람들에게 더 많은 수입이 더 큰 행복과 관련이 있다는 것을 시사합니다. 그의 연구진은 18세에서 65세 33,391명이 일상생활에서 느끼는 감정을 묘사한 내용의 데이터를 가지고 Track Your Happiness 앱을 통해 수집하고 분석한 결과 돈이 행복에 영향을 미친다는 것이 사실이며 돈이 많을수록 더 행복해진다는 것을 확인했습니다. 이 연구는 경제학자 앵거스 디턴과 다니엘 칸만의 수입이 일정 금액에 다다르면 추가 수입으로는 더 행복해지는 것이 아니라는 2010년의 연구와 상충되는 결과를 보여주는 지표입니다. 예를 들어 2만 5천 달러와 5만 달러를 버는 두 사람의 행복의 차이는 10만 달러와 20만 달러를 버는 두 사람이 느끼는 행복의 차이와 유사하다. 소득이 높은 사람들이 행복을 느끼는 이유는 부분적으로 삶에 대한 통제를 더 잘 할 수 있기 때문이라고 매튜 킬링워스는 말합니다. 같은 금액의 돈이 각 개인에게 동일한 영향을 미치는 것은 아니지만 모든 형태의 행복은 소득과 함께 계속 증가하고 있다는 것입니다. 결국 이 두 연구의 차이점을 조정하기 위해 경제학자 다니엘 칸만과 매튜 킬링워스는 2023년 적대적인 협력을 이루어 Penn Integrated Knowledge University 바버라 멜러 교수와 함께 National Academy of Science 논문에 소득과 행복의 관계에 대해 더 깊이 파고드는 논문을 발표하면서 평균적으로 더 많은 소득이 계속해서 증가하는 것은 행복 수준과 관련이 있음을 보여주었습니다. 결국 2010년과 2021년을 거쳐 23년의 돈과 행복의 결론은 It turns out money does buy happiness, at least up to $500,000. 연소득 하나로 대략 6억에서 7억까지는 행복도 비례해서 증가한다. 다니엘 칸만 교수가 이전의 연구에서 놓친 부분이 있다고 인정을 하고 연구 결과를 반박하는 연구 논문을 두 교수와 함께 내놓은 것입니다. 그 당시 놓친 부분은 바로 최고로 불행하다고 느끼는 행복지수 하위 15%의 그룹은 소득이 올라도 행복에 관한 개선이 전혀 안 되기 때문이었습니다. 행복지수 하위 15%는 소득에 관계없이 불행하다는 이야기입니다. 이 그룹은 비탄, 사별, 임상, 우울증 등의 고통과 사건에 시달릴 수 있다고 가정된 그룹입니다. 즉, 당신이 부유하면서도 불행하다면 추가의 돈은 도움이 되지 않을 것이라는 겁니다. 하지만 가장 행복한 30%의 그룹은 연간 10만 달러, 하나로 약 1억 3천 정도 이상을 벌게 되면 행복감이 급격히 가속화되는 경향을 나타냈습니다. 즉, 원래 만족도가 높고 긍정적인 사람들의 그룹은 다시 말해 행복지수 상위 15%의 사람들은 소득이 늘어나면 늘수록 더 행복해지는 결과를 가져온다는 것입니다. 이는 돈이 모든 문제를 해결할 수 있다는 것을 의미하지는 않는다고 킬링워스는 말합니다. 그러나 돈은 더 행복한 삶에 기여할 수 있는 여러 요소 중에 하나인 것만은 분명합니다. The Good Life의 저자인 로버트 웰딩거와 마크 슐츠는 전혀 다른 대답을 합니다. 아니요, 돈으로 행복을 살 수는 없습니다. 그것은 행복에 관한 세계에서 가장 긴 연구인 하버드 성인 발달 연구 결과에 따른 것입니다. 돈이 분명히 우리 일상생활의 큰 부분을 차지하고 있으며 잘 알려진 2010년의 연구에서와 같이 특정 소득 수준까지는 기본 요구사항을 충족하고 가족을 부양한다는 측면에서는 실제로 우리의 만족에 많은 영향을 미친다는 것입니다. 1938년부터 하버드 성인발달 연구는 현재 최대 3세대까지의 사람들을 추적하여 만족스러운 삶을 만드는 요소와 그렇지 않은 요소를 알아냈습니다. 심리학 교수 슐츠는 말합니다. 돈은 우리에게 행복을 살 수 없지만 안정과 삶에 대한 통제력을 줄 수 있는 도구입니다. 결국 인생은 타인과의 연결에 관한 것입니다. 우리를 행복하게 만드는 것은 우리의 관계입니다. 1938년부터 하버드 성인발달 연구가 해온 행복에 관한 세계에서 가장 긴 연구가
우리의 삶, 직업, 그리고 돈에 대해 가르쳐 줄 수 있는 것은 다음과 같습니다. 첫째, 경력 성공은 행복과 같지 않습니다. 사회인으로서 우리의 경향은 큰 성취자가 되면 우리의 모든 문제가 해결될 것이라고 상상하는 것입니다. 슐츠는 더 명망 있는 직업과 더 많은 돈을 가진 참가자 샘플이 그들의 삶에서 더 행복하지 않았다라고 말합니다. 큰 승진이나 401k의 달러 액수와 같은 돈 중심의 성취를 추구하면 만족할 것이라는 생각은 행복을 미래로 밀어내고 항상 손이 닿지 않는 곳에 있게 갈망을 키울 뿐이라는 것입니다. 직장을 다니는 것의 주 목적이 월급이지만 내부에서의 일상적인 상호작용을 무시하면 안 된다는 것입니다. 상당 부분 직장에서 보내게 되는데 인간관계가 좋은 삶을 만든다고 믿는다면 행복의 증가 부분이 생기는 것입니다. 두 번째, 은퇴 후 생활을 지금부터 준비하라. 은퇴 후의 생활이 많은 사람들의 행복과 자존감의 위험을 초래하기도 합니다. 너무 경력과 직책에 자신을 동일시했기 때문에 상실감이 커질 수밖에 없는 것입니다. 사무실 밖에서 네트워크를 갖춘 삶의 틀을 구축하라고 조언합니다. 동호회, 자원봉사, 교회 활동, 취미생활 등의 완전히 다른 나만의 네트워크를 말하는 것입니다. 사회적인 연결은 꾸준히 하는 것입니다. 세 번째, 사물에 대한 가치 경험을 중시하라입니다. 연구 결과에 따르면 많은 것을 축적하는 것이 행복 측정에 영향을 미치지 않습니다. 대신 경험의 관점을 구축하고 공유하라고 조언합니다. 슐츠는 더 큰 집이나 더 좋은 차를 사는 것보다 다른 사람들과 경험을 공유하는데 돈을 사용한다면 그 돈으로 더 큰 행복을 얻을 수 있을 것입니다. 라고 말합니다. 휴가, 저녁 식사 대접, 단체 여행 등의 이러한 것들이 네트워크 연결이 되겠습니다. 돈과 행복의 관계에 관한 많은 연구들은 상반된 결과를 말하고 있는 것 같지만 어쩌면 같은 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 가족을 책임지고 기본 요구 사항을 충족하고 나면 일정 부분부터는 돈이 행복감을 주지 않는다는 이야기입니다. 결국 이 모든 연구는 하나의 결론이지 상반된 결과가 아닙니다. 자신을 위해 구매 행위를 하는 것보다 자선을 위해 타인을 위해 돈을 쓰는 것이 더 행복감을 준다고 말하기도 합니다. 일단 오늘부터 부모님께 용돈을 드려보고 다음 달도 드려보고 3개월, 6개월 꾸준히 드려보고 나를 위한 구매보다 이것이 나를 더 기쁘게 하는지 경험적인 연구를 시작해봅시다. 그런데 3개월이 지나고 6개월이 지나면 그 모든 것이 당연한 것처럼 느끼는 타인의 모습과 나의 낮은 만족도에 당혹스러울 수도 있다는 단점도 있습니다. 연소득 6억에서 7억 정도가 돈으로 살 수 있는 행복의 최고점이고 그 이후부터는 영향을 미치지 않는다면 일단 그 행복의 최고치를 느낀 이후에 미래를 행복하게 상상하는 세상의 모든 애 세모 여러분들 되기를 바라는 여러분들이 자신을 위해서도 타인을 위해서도 아낌없이 돈을 써도 지갑에 돈 마를 날이 없을 것을 간절히 바라며 행복과 돈은 분명히 밀접한 관계가 있긴 하다. 하지만 내가 긍정적인 사람이라면 그 행복은 배가 될 수 있다. 라고 말하는 나란 여자는 세상의 모든 애 키어스틴입니다.